또 올림픽 기간이니까. 네. 방송 보기인데 방송 보기가 안 되네요. 잠시만요. 상단 메뉴에 실시간 TV 보기. 스트림상, 그 기기상의 문제인 것 같아요. 여기서는 안 되는 것 같아요. 리오올림픽 하이라이트 한번 볼까요? 하이라이트만 한번 봅시다. 우리가 또 어떻게 되고 있는 줄 알아야 되니까. 독일 이야기 많더라고요. 한국하고 독일 축구인가요? 축구가 아니죠. They're up against Iraq and Argentina face Algeria. A good crowd have built here, and it's one of the few events in this Olympics that isn't just in Rio. We've had matches in Manaus, in Salvador, and also in the capital as well. Many of the 2014 World Cup stadia are in use. Changing well with Chang Hoon Kwon. Here's Korea's number 11 again.
Nicolas Suele, though, defending resiliently. The Hoffenheim man, big physical advantage for him. Certainly not a player that only looks 20. South Korea with a corner here. Chang Hoon Kwon trots over to take it. Not too much South Korea should be able to do aerially, although Son is capable. Scored a few headed goals for Tottenham last season. Chang Hoon Kwon's corner, and it's been forced in. It's a scrappy goal. Hee Chang-kwang is the scorer. Germany caught ball watching, and even though it was a relatively tight angle, it was a simple finish, just to rifle the ball into the bottom left-hand corner. And against the run of play, or at least possession anyway, it is South Korea who have the lead. Chang Hoon Kwon's corner, falling to the ground, was Song Hyun-jung, but he did enough just to deflect the ball into the path of Hee Chang-kwang, and the Salzburg man finishing. And the more you look at that, the better the finish is. An acute angle, a unique celebration. Hee Chang-kwang gives South Korea the lead. Germany, though, had 4 or 5 defenders given away. Nicolas Suele, the Hoffenheim man, Gnabry, Brandt back wide. He needs to start hugging that touchline to try and open up this pitch. Gnabry, he's in space. Wonderful finish. It's one apiece. Shifted it onto the right foot, dropped the shoulder, curled it into the bottom corner. Quality goal, his second of this Olympic men's tournament, and the Arsenal man gets Germany back on level terms. Brandt cutting in from the right hand side, having created a bit of space, and Gnabry knew exactly what he wanted to do from the word go. Perfect control, dropped the shoulder, opened up the body, and curled into the bottom right-hand corner. So 1-1 in an entertaining first half. Finally, the German coach hasn't actually seen too much of the ball. I wonder whether he'll be the man to go as Germany look to try and find that second goal. Max Meyer, Selke, maybe he'll score it instead, and he does. Well, there's the curse of the commentator. Uninvolved, barely an opportunity, but he only needed one meaningful chance, having threatened with an instinctive header just a moment ago. Davy Selke, neat finish for a big man as well. Brandt, the provider. Goalkeeper got the faintest of touches, maybe went down a little bit early. Just a little dinked effort into the far corner, and it's 2-1 to Germany. Second glance, Dong Jun Kim in South Korea's goal, maybe a little bit disappointed with that. Went down low, got his left arm to it, but not in any kind of firm manner. And actually the replay suggests that Selke didn't get quite as much purchase as he'd have liked on the ball. His decision in terms of how to finish was made very easy when he saw the goalkeeper go to ground so early. Got enough on it, but from South Korea's point of view, they may well feel that their keeper should have saved that. Floodgates could open here. Brandt, who's been a menace to say the least. Bender, tame effort.
Germany with the bit between their teeth, looking to kill this one off now. South Korea may have to start taking a risk. Son, danger man, another mistake at the back. Son equalises. The Spurs man's second goal of this Olympic men's football tournament. Parity restored, back on level terms. Poor defending by Germany. Cool finish by Son. Given away by Jeremy Toljan. Question marks about his defending on both goals really, but that one in particular. Nicolas Suella sliding in, but Son, a player of his quality, had enough space and time to find the bottom right-hand corner. What a start to this second half. It is 2-2. Germany now have conceded 4 goals in their 2 games. 2-2 against Mexico, 2-2 in this one. Not something we're used to saying about German international sides at any level, that they're fragile defensively. Youngwoo Park to Son there. Brilliantly controlled and hit first time by the Spurs man. Timo Horn, though, the second draw, not as far as the table is concerned, but with that last game against Fiji will essentially put them through. It will be a deceptive table, therefore, in Group C, because you'll see South Korea, if it stays as it is, moving to the top on goal difference ahead of Mexico. And they'll certainly, if they can score here, be top of the table. Suk, the substitute, after yet again sloppy defending by the Germans. South Korea lead 3-2. It is a late twist, and it's one that might well put Germany out of this Olympic men's football tournament. South Korea are going through as things stand to the quarter-finals, at worst in second place. Suk with the easiest of tasks. Selchun Lee breaking down the right-hand side. Tolchun again ball watching. Question marks too over Ginter's positional sense. Didn't really go either towards the line to try and block it, or the player just hesitated. And Suk only had to guide that on target, and he was always going to score. The perfect substitution by South Korea's manager Tae Yong-shin. Germany trailing 3-2. Here in Salvador at the Fonte Nova Arena. Serge Gnabry, the 21-year-old who's at Arsenal, over this ball, whips it in, takes the deflection and into the back of the net. South Korea made to pay for not killing off the game, and Germany are back level. Gnabry's second goal, assuming after that thick deflection he can claim it. Absolutely nothing that man Dong Jung Kim could do. And it's 3-3, and it's come off Suk by the looks of things in the wall. Despair for South Korea. And no wonder Seng Hyun-jong, straight afterwards, fell straight down into the ground head first. He was the man standing next to Suk in the wall. Still think it hit the substitute though, both of them jumping. Direction of the ball totally changed, and with 10 seconds remaining, it looks like this is going to finish 3-3, and what a difference 3-3 makes to Germany. Now they're favourites to go through, and South Korea are going to need a result against Mexico. It's all turned, and I can't stress enough how that slip from Suk at the other end before the... 이런 일이 있었군요. 보셨으니까 또 우린 계속해서 가볼 오토텍
오토텍 이야기를 잇도록 하겠습니다. 자, 검 가습기 사태 역대 장관도 샅샅이 조사. 검찰이 가습기 살균 사태와 관련해 시기적으로 관련이 있는 보건복지부와 환경부 산업자원통상부 전 장관들을 전부 수사선상에 올려놨다. 이는 부처별 책임 소재를 따지기 위한 것이지만 경우에 따라 전직 장관들이 신분으로 소환될 가능성도 배제할 수 없다. 15일 검찰 등에 따르면 서울중앙지검 가습기 살균제 특별수사팀은 지난 1995년부터 2011년 주요 시점별로 정부 부처들의 대응을 면밀히 살펴보고 있다. 특히 정부 부처별 16년치 인사기록을 토대로 당시 국장급, 장차관 등 결재권자와 지휘라인을 전수조사하고 있다. 복지부의 경우 2011년 4월에서 8월 사이 내부 논의 과정에 문제점이 없었는지가 수사 대상이다. 지난 2011년 4월 서울 아산병원에 중증 폐렴에 걸린 임산부 환자의 입원이 증가하면서 질병관리본부가 조사에 착수했다. 복지부의 역학조사 결과 발표는 같은 해 8월 31일 이루어졌다. 검찰은 복지부가 이 4개월여 기간에 아산병원부터 임산부들의 입원 관련 신고를 받고도 제대로 된 조사가 필요한지 등 검토를 제대로 하지 않았는지 파악하고 있다. 장관 등이 보고를 받고도 묵인했을 수 있고 사태를 축소하려 했을 가능성이 있다는 판단이다. 당시 장관은 대표적인 치이계로 분류되는 진수희 전 국회의원이다. 진 전 장관은 17, 18대 국회의원을 지냈지만 지난 총선에서 공천 탈락했다. 아울러 검찰은 옥시가 1995년 독일에서 수입한 프리벤틀 R80을 원료로 사용한 가습기 살균제를 처음 만들었을 때부터 환경부가 아무런 검증을 하지 않은 데 주목하고 있다. 옥시는 부유물질이 발생하는 문제가 생기자 2001년부터 PHMG로 원료를 교체해 문제의 옥시삭상 뉴 가습기 당번을 출시했다. 검찰은 환경부가 수입 원료 물질을 검증해야 하는 규정을 제대로 지켰는지 들여다보고 있다. 1995년 환경부 장관은 사선을 지낸 김중희 전 국회의원이었다. 1996년 12월 30일 유공 현 SK케미칼이 PHMG의 유해성 심사를 신청했을 때 환경부 장관은 강현욱 전 장관이다. 가습기 살균제 피해와 가족 모임은 지난 5월 강 전 장관과 김명자 전 장관, 2001년부터 2003년 환경부 환경보건관리과 국과장 등 담당자를 검찰에 고발했다. 문제의 버터플라이 팩트 제품 세표 원료인 PGH를 유독물에 해당하지 않는 화학물질로 고시한 2003년 장관은 한명숙 전 총리다. 산업자원부는 지난 2007년 가습기 살균제를 살균제가 아닌 세정제로 분류해 KC 마크를 부여해 자율안전 확인 대상에서 제외했다. 이때 장관은 김영주 SK이노베이션 사회이사였다. 보건당국의 역학조사가 진행 중이던 2011년 6월부터 8월에도 산자부는 신규 가습기 살균제 2개의 안전마크를 부여했다. 최준경 현 한국공인회계사 회장이 장관이었다. 질병관리본부는 2006년 의학계에서 원인불명 급성 간질성 폐렴 사례 신고를 접수하고 논문까지 발표했는데도 환경성 질환도 의심하지 않았다. 2008년 서울 아산병원에 신고를 받았지만 호흡기 바이러스 확인 검사만 실시하기도 했다. 2006년 오대규 전 본부장, 이정구 전 본부장 시절이다. 검찰은 지난 6월 초 이들 부처의 실무자급 직원 30명, 고위 공무원 최소 5명에 대해 고강도 조사를 진행했다. 수사 대상으로 앞으로 16년치 실국장급과 장차관까지 모두 합치면 100여 명이 훌쩍 넘을 것으로 예상된다. 검찰은 크게 1996년 602 PHMG를, 2005년 세퓨가 PGH를 수입 신고하고 유해성 심사를 신청한 시점, 옥시, 홈플러스, 롯데마트, 세퓨 등 4개 업체가 제품을 제조 판매한 시점, 2011년 폐손상 원인 규명 작업이 진행되고 뒤늦게 판매 중단이 내려진 시점에 정부 과실 여부를 살펴본다고 밝힌 바 있다. 검찰은 가습기 살균제 제조 유통 당시 책임을 물을 만한 관련 법률이 없기 때문에 사법 처리보다는 진상 규명을 하겠다는 입장이다.
당초 검찰은 책임을 지울 법적 근거가 없다며 공무원을 상대로 한 수사에 난색을 표했다. 그러나 공무원들에 대한 책임 규명을 촉구하는 여론이 높아짐에 따라 법무부와 대검찰청 수뇌부가 법률적 책임보다는 정부 부처별 공과를 정리할 필요가 있다는 결론을 내린 것으로 전해졌다. 다만 당시 공무원들에게 당연한 조치를 취하지 않은 정황이 드러날 경우 직무유기죄 등을 적용하는 방안을 내부 검토 중인 것으로 알려졌다. 업체 관계자들인 신현우 저 옥시 대표와 노병용 롯데물산 대표 등이 구속 기소된 만큼 정부 부처 관계자들이 부실 대응에 관여한 단서가 포착된다면 사법 처리도 할 수 있다는 판단이다. 검찰은 정부 부처의 공갈을 정리한 뒤 가습기 살균제 사태를 불러일으킬 수밖에 없었던 법률적 미비점을 정리해 입법 제한하는 방안도 검토하는 것으로 전해졌다. 옥시 이야기까지 읽어봤습니다. 갑을 오토텍 이야기를 했는데 계속해서 옥시 이야기까지. 갑으로토텍 이야기 계속해서 전해드리겠습니다. 그러니까 전방위 정계, 그 다음에 정계죠, 정치권과 그 다음에 경제계 이쪽과 수사를 하면서 일선 이제 공무원들, 장차관을 포함한 고위공무원을 포함한 일선 공무원들까지 검사를 조사를 확대할 방침이다라는 검찰의 방침이 뉴스로 전해졌던 내용이고요. 갑오로토텍 노조 스스로 약자지만 진짜 약자는 연봉 3천만원 협력사 직원이다 라는 식의 이야기 또 읽어보겠습니다. 연봉 8,400원의 생산지 파업에 3, 4차 협력사 직원들은 피말라 노조 찾아가도 만나주지 않아. 연봉 8,400만원인 갑올오토텍 노동조합의 파업에 3천만원 받는 협력사 직원들이 그 일자리마저 날아가게 생겼습니다. 갑올오토텍 협력사 에드테크의 박기용 대표는 14일 갑올오토텍 노조가 스스로를 기업에 탄압받는 약자로 하지만 진짜 약자는 목소리도 제대로 못 내는 3, 4차 협력사들이라며 이렇게 호소했다. 갑올오토텍 노조 전국민주노동조합 총연맹 금속노조 산하는 지난날 5일 전면 파업에 들어갔고 8일부터 공장까지 점거하고 있다. 회사 측은 관리직 직원을 투입해 라인을 가동하려고 했지만 노조에 막혀있다. 회사 측에 따르면 생산직으로 구성된 이 회사 노조원의 평균 연봉은 8,400만원에 달한다. 노조는 올해 임금단체협의 교섭의 지난해 기본급 인상 요구안과 올해 요구안을 한꺼번에 수용할 것을 회사 측에 압박하면서 파업에 들어갔다. 파업이 장기화되자 회사가 지난 10일 안전위에 배치한 경비 용역을 철수시키고 대화를 재개하자고 요청했다. 그러나 노조는 회사가 먼저 노조 탄압을 멈춰야 한다며 파업을 지속하고 있다. 이들은 갑을오토텍 협력사 180여 개가 도산 위험을 호소하는 데 대해서도 책임을 갑을오토텍 경영진에 있다며 외면하고 있다. 박 대표는 협력사들의 어려움을 호소하기 위해 노조를 찾아갔지만 만나주지도 않는다며 갑을오토텍 노조가 스스로 약자라고 주장하려면 당장 일감이 끊긴 협력사 임직원에게 양보해야 한다고 호소했다. 박 대표는 주요 납품처인 갑을오토텍 파업이 길어지면서 채권은행에서 대출 금리를 올리려는 움직임을 보이고 있다고 호소했다. 그는 일감이 줄어드는 수준이면 몇 달은 버틸 수 있지만 금융권에서 대출을 회수하기 시작하면 수십 개의 협력사가 한꺼번에 망할 수밖에 없다고 말했다. 박 대표는 이어 갑을오토텍이 정상화된다 해도 협력사들이 이미 다 도산해버린 상태라면 정상화도 의미 없다고 강조했다. 그는 완성차 업체나 1, 2차 협력사의 노사관계가 악화돼 3, 4차 협력업체들이 죽어나가면 한국자동차 산업 뿌리가 흔들린다고 지적했다. 박 대표는 갑을오토텍 경영진이 제2노조 설립에 개입하는 등 잘못한 부분도 있지만 그렇다고 불법 직장 점거 파업이 합법화될 수는 없다고 말했다. 그러니까 노조에 조금 더 무게를 실어서 잘못을 하고 있다라는 식의 억양이 강한데요. 저는 이 진통의 과정이라고 봐요. 진통의 과정이라 보고 이것으로 해서 단순하게 3, 4차 협력업체가 피해보는 것은 사실이겠지만 이들을 함께 연대할 방법을 찾아야지 우리 망하니까 너희들 잘못했다라는 식의 이런 극단적인 자세로 가는 것은 옳지 않다. 그리고 이것을 부각하는 것도 옳지 않다라고 저는 일단 생각이 듭니다. 이정미 갑을오토텍 사태는 사측 탓 노동조합 보호 법안 발의 이겁니다.
이정미 정의당 부대표는 11일 가불오토텍 사태는 QP 전략 등 치밀한 시나리오에 의한 노동조합 파괴, 부당 노동 행위에 촉발됐다고 말했다. 이정미 부대표는 이달 국회에서 열린 제96차 상무위원회에서 가불오토텍 직장 폐쇄 현장에서 경총 등 사용자 단체가 공권력 투입을 지속적으로 요청하고 있다면서 그러나 가불오토텍 사태의 본질은 쟁의 현장에서의 갈등이 아니다며 이같이 밝혔다. 이 부대표는 또한 경찰은 사용자 단체 등의 업무 방해를 이유로 요청하는 진압방역 투입 등 경거망동을 벌여서는 안 될 것이라며 강조하면서 공권력을 사용해야 할 대상은 명백한 불법과 부당 노동 행위를 저지른 사측이지 노동자가 아니다고 선을 그었다. 특히 이정미 부대표는 이 자리에서 국회 환경노동위원으로서 2개의 법안을 발의할 것으로 밝혔다. 첫 번째 법안으로는 이정미 정의당 부대표는 공격적 직장 폐쇄를 금지해 노동자의 정당한 쟁의권을 보호하는 노동조합 및 노동관계조정법 개정안 일명 공격적 직장 폐쇄 금지법을 발의하겠다고 전했다. 두 번째는 노동조합 파괴 행위를 주도한 노무사를 영구히 퇴출시키는 공인노무사법 개정안 일명 창조 컨설팅 심정두 퇴출법을 발의한다고 밝혔다. 2개의 법률안에 대해 이정미 부대표는 헌법이 보장하고 있는 노동상권을 실질적으로 지키기 위한 최소한의 조치라고 주장하면서 난무하는 불법, 부당 노동 행위로 극대한의 갈등을 겪고 있는 노동 현장에 평화를 가져올 법이라고 강조했다. 아울러 이정미 부대표는 여야 의원들이 흔쾌히 입법에 나서주기를 부탁드린다면서 국회의 법안 통과를 위한 협조를 구했다. 한편 이용득 더불어민주당 의원도 지난달 25일 공인노무사 등록 취소 후 재등록 제한 기간을 3년에서 5년으로 늘리고 이해 이상 근거 이상의 형을 받거나 직무정지 이상의 징계를 받으면서 영구적으로 등록 취소를 하는 내용의 공인노무사법 개정안을 발의했다. 네, 여기까지고요. 이거는 읽지 않아도 될 것 같습니다. 그다음에 마지막 이제 뉴스입니다. 제가 준비한 마지막 뉴스예요. 이제 나머지는 이제 여러분들이 대화를 하면 좋겠지만 안 하시면은 이제 저는 다른 동영상을 찾아서 좀 틀어드릴게요. 오늘. 청송 울린 예산전쟁, 추경 연계 누리과정 최대의 쟁점이다. 이런 뉴스입니다. 예산 시즌이 돌아왔다. 특히 올해는 추가 경정 예산과 본 예산 심사가 비슷한 시기에 이루어지면서 여야, 정부, 지방자치단체의 예산 전쟁이 더욱 뜨거울 전망이다. 예산안은 기본적으로 총 지출 400조 원 돌파 여부 등 숫자를 기반으로 한다. 그러나 올해는 숫자들 이면에 몇 가지 숨겨진 쟁점이 있다. 누리과정 추경과 본예산 연계, 정부와 시도교육청은 매년 예산철만 되면 누리과정 예산 편성을 놓고 갈등을 빚어왔다. 올해도 예외는 아니어서 추경 편성 때부터 논란이 일고 있다. 정부는 올해 초과 세수입으로 추경을 변경하면서 자동으로 세수의 20%가량인 1조 9천억 원을 지방교육재정교금으로 시도교육청으로 보낼 예정이다. 정부는 이를 누리과정 재원 보강용으로 생각하고 있고 시도교육청은 지방채 상황 등 다른 용도로 쓰겠다며 누리과정 예산 재원을 따로 마련해 줄 것을 요구하고 있다. 내년도 본예산 편성을 두고도 양측의 상반된 입장은 동일하다. 그러나 추경과 본예산 논의가 비슷한 시기에 이루어져 누리과정 예산 편성도 이에 연계되면서 오히려 쉽게 해결될 수 있다는 가능성이 제기되고 있다. 더불어민주당 등 야당은 추경안을 오늘 22일 국회에서 통과시키는 대신 내년 누리과정 예산의 안정적 확보를 위한 여야정 협의체 구성을 제안해 이를 이뤄냈다. 새누리당마저 누리과정 논란으로 본예산 처리가 지연되지 않도록 기획재정부가 주문했다. 하루빨리 추경안의 국회 통과가 시급한 정부로선 이를 받아들일 수밖에 없었다. 향후 내년도 누리과정 예산 심사 과정에서 정부가 여야의 공세에 예년보다 예를 먹을 수 있다는 전망이 일고 있다. 김연학법 쪽지 예산 없앨까? 쪽지 예산은 국회 상임위원회 예비심사 과정에 없던 항목이 예산결사위원회 심사에 불쑥 나타나 최종 확정되는 사업을 말한다.
정상적인 절차를 거치지 않고 실세 위원들의 힘의 논리에 의해 편성돼 비판이 일지만 해마다 수천억 원에서 최대 1조 원가량이 쪽지 예산으로 편성되는 것으로 추정된다. 다음 달 28일 김영란법이 시행되면서 쪽지 예산이 부정청탁에 해당하는지 논란이 일고 있다. 권익위원회는 법에 금지한 부정청탁 행위 14가지는 예산 심의 편성은 포함되어 있지 않지만 쪽지 예산이 특정 개인이나 단체 법인을 지원하기 위한 차원이면 부정청탁일 수 있다는 유권 해석을 냈다. 법 위반이 될 수 있다는 여지를 남겼지만 정치권과 예산 당국은 공통적으로 쪽지 예산이 근절되지 않을 것으로 보고 있다. 여당 관계자는 14일 쪽지 예산은 카톡이나 문자로 해 흔적이 신기 남지 않는다며 예전처럼 쪽지 예산을 따냈다고 지역구에서 대놓고 홍보할 수는 없겠지만 관행은 이어질 것이라고 말했다. 예산당국도 쪽지 예산 논란을 피하기 위해 의원들이 상임위 예비심사 보고서에 모든 사업을 다 넣으려 하기 때문에 상임위 심사 보고서만 두꺼워질 것으로 예상하고 있다. 유일호 경제부총리는 재정조세 전문가답게 올 1월 취임 때 재정 건전성을 강조했다. 확정적 재산 정책을 펼친 전임 최경환 부총리와 다른 색깔을 낼 것을 예고한 것이다. 그러니 경기 침체가 길어지고 구조조정 악재 등이 터지면서 최 부총리와 닮은꼴이 돼가고 있다. 그렇다고 최 전 부총리와 같은 슈퍼 예산을 짤 여건은 허락되지 않는 분위기다. 이 때문에 내년도 예산안은 지난해보다 3% 후반대가 증가한 400조 원대 초반의 무난한 예산이 될 것이란 전망이다. 뭐 이런 내용이었습니다. 쪽지 예산 편성 둘러싸고 이야기가 많았었죠. 이제 그것을 근절하겠다고 하니 우리는 추후 더 지켜봐야 될 것 같습니다. 유튜브에서 고민하실 거 있으면 언제든지 고민 상담 문을 열어주시고요. 저는 그동안 괜찮은 뉴스들 찾아서 또 여러분과 함께 공유하도록 하겠습니다. 팟캐스트 한번 가볼까요? 팟빵? 영화로 본 강복증. 괜찮은 것 같아요. 이거 한번 보겠습니다. 예, 김현정의 뉴스쇼 2부 광복절 특집 영화로 보는 광복절. 특별한 초대 손님과 함께 온다고 말씀드렸죠? 예. 영화평론가 오동진 씨 나오셨습니다. 네, 어서 오십시오. 네. 잘 지내셨어요? 네. 뭐 더워서 요새 뭐 잘 지낸다는 표현은 어떻게 더위를 잘 피하고 있느냐 뭐 이런 그래. 네. 잠시 뭐 쿠바 같은 데 가서 한국 영화제 론칭도 하고 뭐 등등 뭐 이런 일들을 하고 왔는데요. 예. 쿠바가 굉장히 덥거든요. 그래서 덥죠. 거기서 한 2주 정도 있다가 돌아와서 이제 돌아가는구나. 좀 시원해지겠구나. 더 더워요. 더 더워요, 우리나라. 그리고 기본적으로 한국은 사람의 마음을 덥게 하는 것 같아요. 사람의 마음을, 아이고, 여러 가지 복잡한 사건, 사고들. 저희도 매일 전달을 하다가 오늘은 좀 특별하게 사건, 사고 좀 접어두고 영화 얘기를 하려고 합니다. 그냥 영화 얘기가 아니고 일제 강점기를 배경으로 한 영화 이야기. 그러고 보면 작년부터 올해까지 최근에 많았어요. 네. 많대요. 저도 이제 이 방송 때문에 이렇게 생각을 해보니까 많은 것처럼 느껴지는 게 상대적으로 그 전에 적어서 그랬던 것 같아요. 그런가요? 그리고 저희가 3년 6개월이 강점기가 아니잖아요. 36년이면 그렇죠. 굉장히 긴 기간이거든요. 그렇죠. 이 긴 기간 동안에 얼마나 많은 드라마가
있었는가 맞아요. 하는 생각을 해보면 예. 역사는 사실은 굉장히 기록의 산물이기 때문에 디테일이 약해요. 예, 예. 예를 들면 덕혜옹주에서 김장한 그러니까 이제 박해일 씨가 맡았던 역할을 보면 이 덕혜옹주를 돕는 친구 역할. 그렇죠. 덕혜옹주 원래 거기 일본 군인이잖아요. 예, 예. 일본 군인이면서 사실 그러니까 일종의 뭐라고 얘기해야 되나 이제 그 잠입해 들어간 거죠. 원래 독립군인데. 그렇죠. 근데 만약에 역사가 단면을 잘라서 기록을 하면 그 사람이 나중에 그 김장한이 영화 속에서 박정희를 만났을 때 예. 박정희가 이제 군사 쿠데타를 성공하고 나서 자기의 혁명 정부에 들어오라고 하면서 뭐 만군상학교 육사 나오셨더만 네, 독립운동도 좀 하셨고 뭐 이렇게 얘기하거든요. 근데 만약에 그걸 잘라서 얘기하면 역사는 그 사람이 일본 육사를 나온 것으로 기록할 수가 있고요. 그렇게 되면 그 사람이 독립운동 역사가 기록되지 않았으면 그 사람은 친일 분자가 되겠죠. 그러네요. 그러니까 그 역사는 사실 기록의 산물이기 때문에 자칫 하나 놓치면 그 디테일들을 잃어버립니다. 그 디테일들을 기록하는 게 사실은 예술이죠. 예, 네, 예. 영화고. 왜냐하면 그 안에서 이 남자가 조국을 배신하고 등등 뭐 밀정짓을 하고 그런 게 사실 알고 봤더니 지고지순한 사랑 때문이었다. 이런 거는 사실 역사는 기록 못합니다. 그러네요. 그 디테일을 기록할 것이 많다라고 이제 생각을 하는 것 같고요. 예. 그 전에는 그런 것들이 반응이 약했는데 지금 굉장히 폭발적으로 이루어지니까. 이제 그 부분을 네. 제가 질문 드리려고 했어요. 네. 예전에도 지금 많진 않았다고 하셨지만 있긴 네. 있었어요. 예를 들어 한 2000년 지난 다음만 보더라도 네. 라디오 데이즈, 뭐 김혜수 씨가 주연한 모던보이, 네. YMCA 야구단도 생각나고 청년도 생각나고요. 장진영 씨 나왔던 있었는데 청년 좋았죠. 네. 근데 흥행이 잘 안 됐어요. 그렇죠. 네. 안 됐고 또 충무로에는 이 속설이 제가 맞는지 모르겠는데 듣기로는 일제 강점기 경성을 배경으로 한 영화는 망한다. 이런 속설도 있었다면서요. 그러니까 이제 그때 영화들 주로 보면 청년을 제외하고 청년에서 이제 그런 얘기 하잖아요. 그 김주혁 씨가 장진영 씨한테 하는 대사가 있어요. 장진영 씨가 뭐 그 일본 비행기를 타고 횡단을 하려고 하는데 예, 괜찮겠냐고 했더니 김주혁 씨가 해라. 조선이 너한테 해준 게 뭔데? 네가 왜 그걸 안 하니? 그걸 해라. 그게 뭐 일장기를 달고 하든 뭘 하든 그것이 너희 예전부터 꿈꿔왔던 비행 아니냐 뭐 이런 얘기 하거든요. 또 어쨌든 간에 그때 당시에 그 영화들 모던보이 등등의 영화들을 보면 조금 뭐랄까요 이렇게 미시적인 얘기들을 하고 있어요. 모던보이 경성에서의 어떤 캐바레가 아니고 어쨌든 클럽이라고 해야 되나? 클럽에서 구락부? 네, 그렇죠. 그런 데서 벌어진 이야기들인데 이런 역사 영화들 같은 경우는 사실은 한 번쯤 거대 담론으로 정리할 필요는 있었던 거죠. 근데 그게 이제 우후죽순 정리가 좀 안 되다가 한번 멋있게 좀 정리를 하기 시작하는 거예요. 제가 봤을 때 최근에 뭐 최동훈의 암살 같은 경우가 정리하죠. 네. 거기에 대사들 주옥 같은 대사들 많잖아요. 이정재 씨가 하는 얘기 뭐 예컨대 뭐 나는 일제가 끝나지 않을 줄 알았다. 그렇죠. 이게 끝날 줄 알았느냐. 거기 이제 악역으로 나오는. 알았으면 내가 그렇게 동지를 팔고 그랬겠느냐. 그렇죠. 배신을 했겠느냐. 그 굉장히 사실은 그 뭐랄까요. 그 페이소스가 강한 대사예요. 그 당시에 살았던 사람들의 대다수가 그렇게 생각하지 그렇게 않을까요? 생각했을 거예요. 아니 생각해 보세요. 저희가 지금 일제강점기 어떻게 사람이 독립운동을 안 하고 어떻게 일본에 밀정짓을 하면 그렇게 얘기하지만 어떻게 성을 바꾸고 어떻게 그럴 수 있어? 그렇죠. 창씨개명을 하고 뭐 군대 나가라고 그런데 그게 한 22년쯤 되는 시기라고 생각해 보세요. 20년을 이렇게 살았는데 예. 말하자면 태어날 때 그렇죠. 시작할 때 태어난 아이가 20살이 될 20몇 살이 때까지 된 거예요. 계속 일제라면. 예, 내가 10살이었는데 지금 30대가 됐는데 계속 일제인 거예요. 네. 사람 생각하기가 참 어렵죠. 그렇죠. 그러니까 어쨌든 그런 부분들에 대해서 영화가 좀 뭐랄까요 거대 담론으로 한번 획을 한번 잡아줄 필요가 있었어요. 그러니까 제가 봤을 때는 최동훈의 암살 같은 경우가 거기에 아시겠습니다만 우리의 김구 선생과 김원봉 선생과 뭐 이런 분들을 막 부각시키면서 그게 막 사람들한테 새로운 면을 줬거든요. 잘 안 알려진 독립운동가들이 그러니까 나왔어요. 김구는 잘 알려졌지만 그 영화 속에서처럼은 안 알려졌어요. 그렇죠. 김구는 사실은 우리가 뭐 여러 가지 이미지가 있습니다만 사실은 테러리스트셨잖아요. 일본에서 생각했을 땐 강성 극렬 분자죠. 일본 일제 강점기 일본이 볼 때는 그렇죠. 그러니까 그런 모습들이 사실은 그 1920년대, 30년대, 40년대 녹여나는 그 가운데서 그 캐릭터들이 나오는데 그걸 사실은 우리는 좀 다른 면모로 이미지화했던 것을 영화가
매우 팩트에 가깝게 전달하고 있으니까 거기에 이제 대중들이 새롭고 아는 얘기라고 생각했는데 몰랐던 얘기고 김원봉이라는 분이 있었네 뭐 등등. 처음 듣는 이름인데 누구지 뭐 이런 분들도 꽤 계실 거예요. 그리고 그 역사 안에서 인물들이 막 이렇게 플로어에서 흘러다니는 그 디테일들 이런 것들에 대한 감흥들이 좀 남다르게 기록되니까 그 영화 속에서 아마 그런데 흥분하고 또 지지하고 이런 것 같습니다. 게다가 요즘 이제 외교적인 이야기들이 많이 벌어지고 있잖아요. 네. 사드 배치 문제로 중국과도 갈등하고 있고 네. 위안부 협상이 지난해 타결이 뭐 됐다 이러면서 국민들 반발하고 있고 네. 국정교과서 바꾼다 이런 것들이 다 어쩌면은 그런 영화를 보고 싶게 만드는 배경이 되어준 것 같기도 해요. 역설적으로 그 국가가 갖고 있는 역사에 대한 몰이해가 대중들을 역사적 주체로 내세우게 하는 거죠. 맞아요. 그러니까 이제 맞습니다. 안 가르치니까 국가는 그리고 이상한 방향으로 가르치거나 왜곡하니까 대중들이 알아서 스스로 역사를 알아야겠다. 만들고 알고 그리고 배우고 뭐 스스로 세우려고 하는 거죠. 그 가운데서 이제 그러면 영화는 그 대중들의 욕망을 잘 아니까 대중들은 이런 얘기를 듣고 싶어 하는구나라고 하는 것들의 접점을 찾은 거겠죠. 네. 이런 이유로 근래에 이렇게 일제강점기를 배경으로 한 영화들이 쏟아지고 있고 또 성공하고 있고 성공하고 있죠. 덕혜옹주도 잘 되고 있죠. 덕혜옹주 너무 잘 됐죠. 너무 잘 됐죠. 한 200만 넘었어요 벌써. 270만 300만 가고 있고요. 벌써. 귀향도 지금 뭐 이런 말 하면 안 되는데 뭐 하여튼 떼돈을 벌었죠. 뭐 제작비 적게 드린. 동주도 5억 들였거든요. 제작비가 5억입니다. 5억인데, 요즘 웬만한 드라마보다도 적게 들었어요. 130만 원 모았거든요. 네, 맞아요. 130만 계산해드릴까요? 39억이에요. 이렇게 잘 됐습니다. 잘 되고 있어요. 자꾸 저는 이렇게 이런 의미 있는 영화를 보면서도 자꾸 왜 돈이 보이냐. 계산 빨리빨리 잘하시네요. 자, 여하튼 왜 이 시점에 일제강점기를 배경으로 한 영화가 쏟아지고 또 왜 우리는 사랑하고 있는가. 영화평론가 오동진 씨가 뽑아오신 첫 번째 영화는 뭡니까? 저는 암살 좀 먼저 얘기 좀 하고 싶어요. 암살. 조금 전에 말씀하셨던 암살. 암살의 주인공은 사실은 우리가 흔히 알고 있는 김원봉이 아니고요. 그 3명의 여자를 포함한 여성 독립운동가를 포함한 3명의 암살단이죠. 그렇죠. 그게 이제 전지현. 그렇죠. 누구였죠? 조진웅. 최덕문 이렇게 3인이 그렇죠. 진짜 주인공이다. 그래서 뭐 폭파 전문가 그리고 사격을 잘하는 여성 독립운동가가 이제 전지현 씨가 맡았던. 그렇죠. 그래서 원래 사격의 여왕이었던 거죠. 그 당시에. 그래서 이제 암살조로 뽑혀서 김원봉 선생의 지휘하에 침투가 되고요. 그 가운데 이제 그 또 밀정이 이제 있는 거죠. 이정재 씨가 있고. 여기까지 일단 우리가 듣고요. 여기까지만 풀고서 노래 한 곡 좀 듣고 갔으면 좋겠어요. 오늘 나리나리니만큼. 영화 속에 등장한 노래는 아닙니다만 이 곡 한번 들었으면 좋겠습니다. 예전에 우리 독립군들이 불렀던 노래 독립군가를 크라잉넛이 새롭게 부른 노래 있어요. 아세요? 아니, 그러니까 제가 이제 그 말씀 드리니까 갑자기 분기탱천하는데 그런 독립군가는 지금도 우리 애들한테 가르쳐야 돼요. 초등학생하고 중학생하고 이거 가르쳐야 돼요. 좋은 말씀입니다. 지금 여러분 들으시면서요. 아이들한테 한번 좀 가르쳐 보세요. 애국가는 애국가고 독립군가를 가르쳐야죠. 크라잉넛입니다. 독립군가. 헤이 하면서 끝나네요. 저 한번 흥분 한번 더 해도 돼요? 한 번 더 하십시오. 뭐 하시는 김에. 신라 호텔 있잖아요. 영빈관. 거기가 이토 히로부미 사당이었어요. 그러니까 이게 성곽이 서울 성곽이요. 거기까지 쭉 이어져요. 일본 애들이 얼마나 악랄한 애들이었냐면 그거 민족 정기 끊는다고 그거 끊었어요. 거기다 그리고 안중근 의사가 이토 히로부미가 그러니까 일본식으로 보면 대단한 정치가였거든요. 그 유럽에서도 알려진 어마어마한 정치인인데 그 자를 암살한 거예요. 안중근 의사가. 대단한 분이에요. 그러니까 어쨌든 영빈관에 그거를 이토 히로부미 사당을 만들어 놓고 그다음에 박정희 정권 때 이제 그 사카린 사건 뭐 등등 해갖고 지금 기업에 그 땅을 준 거잖아요. 그러면
애들한테 독립군가 가르치는 것처럼 그 지금 영빈관 만드는 게 아니고요. 그 신라 호텔에 안중근 사당을 만들어야죠. 하하. 안중근 기념관. 그 좋은 말씀이네요. 아우, 게다가 저도 그 얘기 들으니까 갑자기 저도 흥분되는데. 훅 열받아요. 난 그런 것만 보면 제가 지나가다가 보면 저기 성곽 잘렸고 사람들이 왜 저런 생각 안 하고 나 진짜. 근데 그 신라 호텔에서 네. 한복 입고 또 입장 못하게 해서 한번 난리가 난 적이 그러니까요. 있었잖아요. 한복 입은 사람 입장 안 된다. 제정신들이 해서. 아니에요. 제가 봤을 때. 역사적인 문제에서. 그래서 사람들이 영화에서나마 그 카타르시스를 회복하는 겁니다. 맞아요. 영화 암살. 오늘 그렇죠. 광복절, 영화로 보는 광복절 특집으로 함께하고 계십니다. 첫 번째 영화로 오동진 씨가 뽑아주신 암살. 이 영화에서 정말 중요한 대목들이 나와요. 그러니까 이제 광복을 하고 예. 그 약산 김원봉과 김구 선생이 만나서 이렇게 대화하는 장면이 나와요. 그러니까 예. 조승우하고 이렇게 조승우가 김원봉 역할을 맡았죠. 그렇죠. 김원봉 선생이 워낙 그 당시에도 정말 낭만 로맨티스트고 정말 잘생기고 뭐 최고의 테러리스트고 그랬잖아요. 예. 그런데 김구하고 대화할 때 좋아하지 않아요. 너무나 많은 동지들을 잃었고 너무나 많은 죽음들이 있었다는 거죠. 예. 김구의 백범 일지를 보면 그런 대목 나옵니다. 백범 선생이 뭐 예컨대 이봉창, 윤봉길 뭐 등등 예. 그 테러리스트 독립운동가들을 보낼 때마다 차를 태워서 보낼 때 악수할 때 지옥에서 만납시다 그랬다는 거 아니에요. 지옥에서 만나. 왜냐하면 독립이라는 거대한 명분을 가지고 싸우지만 결국은 사람을 죽이는 일이니까. 그러네요. 이런 대목들은 영화보다도 더한 거예요. 영화보다 더 영화 같은 현실. 더한 그 감동을 주는 대목이거든요. 예. 근데 그 최동원의 암살이 대단히 뛰어났던 것 중에 하나는 그런 디테일들을 담았어요. 그러네요. 그리고 또 하나는 그동안 그 영화 쪽에서 숨겨져 있었던 인물 김원봉, 그 약산 김원봉을 다시 캐온 거죠. 다시 캐왔다. 그 대중들한테 뜩 내놓은 거죠. 김원봉 그 선생은 그 이후에 사실은 우리 군사 정권 이후에 역사책에서 가르치질 않았어요. 그렇죠. 왜냐하면 빨갱이라고. 맞아요. 네. 예. 생전 처음 들어본 사람도 네. 많을 거예요. 그래서 뭐 그런 부분들에 대해서 영화가 제 역할을 했다는 점에서 영화 암살은 평가받을 상당히 작품이다. 의미가 있다. 게다가 저는 지금의 이 일제강점기 영화 붐을 일으키게 된 어떤 전환점? 뭐라고 해야 되나요? 그렇죠. 이 원동력이 된 게 이 암살 때부터 아니에요? 네, 터닝 포인트를 만들었죠. 예. 대단히 중요한 역할을 했고요. 그리고 1,200만 관객을 모았다는 것은 어쨌든 대중들이 이 시대에 대한 리스펙트가 있다는 것을 확인한 거죠. 사람들이 잊고 사는 척, 과거에 대한 역사를 잘 모르는 척, 예. 그리고 뭐 지금 살기 바쁘니까 뭐 인정하지 않으려는 척했지만 그렇지 않다. 그렇지 않다. 그 정당의 역사에 대해서 충분히 자기 인식들이 확장돼 있다는 것을 보여주는 그런 대목이었고요. 그래서 예. 아마 암살 이후에 아시잖아요. 이제 영화는 일종의 장사예요. 한편에서 보면 비즈니스이기 때문에. 그렇죠. 상업 영화죠. 모델이 나왔잖아요. 예. 롤 모델이. 암살 같은 거 만들면 한 1,200만 드는구나. 그러니까 그럼 우리가 이렇게 만들면 1,200만까지는 아니어도 예. 돈을 벌겠구나. 이런 생각들을 이제 제작자나 투자자한테 하게 만든다는 이게 거죠. 지금 호소력이 있구나. 그렇죠. 통하는구나. 네. 이게 되는구나 돈이. 그러면 이제 영화들이 나오는 거죠. 그렇게 되는군요. 예, 영화 암살. 여기에서 지금 전지현 씨는 1인 2역 하잖아요. 그렇죠. 그 연기적인 면은 어땠어요? 전지현 씨가 사실은 모델 등등 이런 이미지가 강해서 예. 연기 잘 못할 것 같은데요. 네. 연기 잘하고요. 손예진 씨 같은 경우도 연기 못할 것 같은데 너무 아주 신들린 듯이 하잖아요. 덕혜옹지에서. 저는 전지현 씨가 한 연기 중에서 뭐 여기 이 암살에서 연기도 굉장히 좋았습니다만 뭐 베를린 같은 데서 유승환의 베를린 같은 데서 죽을 때 장면 기억하세요? 당신 마음 다 안다오 뭐 이러면서. 맞아요. 예. 그 절절한 러브 스토리 연기를 굉장히 잘하고 여기서도 사실은 암살에서 하정우와 상대역을 했었는데 하와이 피스톨과 죽기 전에 헤어지는 장면 같은 거 정말 눈물 나죠. 그래요. 영화 암살. 영화 암살에 지금 전지현 씨 얘기했습니다만 명대사 중에 하나가 그들을 죽인다고 세상이 바뀌겠냐고 모르지. 하지만 말해줄 순 있지.
우리는 계속 싸우고 있다고. 네. 이런 명대사들. 이제 많은 사람의 역사 의식 건드렸죠. 그렇죠. 이제 그게 철학적으로 보면 실존주의죠. 실존주의. 네. 그래요. 그게 뭐 앞으로 어떻게 될지 모르지만 자신의 실존적 선택을 하는 거죠. 예, 네. 그 예. 역사의 한가운데서 나는 무엇을 할 것인가 라는 부분에 있어서 그런 부분들은 사실은 젊은 친구들의 가슴을 흔들어요. 그래요. 이제 저희처럼 아니고 저처럼 이제 네, 이제 많이 50고개가 넘어간 사람들은 이제 뭘 해도 감동이 안 되는데 40대도 비슷해요, 사실. 이제 20, 30대를 막 그 가슴을 들끓게 만들죠. 그런 얘기들이. 그런 얘기들은 영화든 책이든 뭐든 뭐 자꾸 뭔가 이렇게 불살릴 필요가 있습니다. 젊은이들의 가슴을 불살라야 국가가 잘 운영돼요. 좋은 말씀입니다. 독립운동가들의 이야기를 담은 그 디테일을 담은 영화가 암살. 네. 그래서 요사이 이 쏟아지는 일제강점기 영화들의 어떤 자극제가 됐던 영화가 암살이라면 네. 두 번째는 어떤 영화? 동주 이제 제가 아까 동주. 제가 말씀드린 것처럼 적은 돈으로 많은 돈을 번 제작비 5억 원으로 120만 명 넘긴 거예요. 130만 명 130만 명 네. 넘겼습니까? 이것도 깜짝 놀랐어요. 왜냐하면 저 솔직히 말씀드리면 윤동주 시인에 대한 영화가 나온다고 해서 굉장히 고리타분할 거라고 생각했어요. 너무 딱 생각해도 정적일 것 같잖아요. 시인의 하늘을 우러러 한 점 부끄러움이 없는 뭐 그런 삶에 대한 기록일 거라고 생각을 했고요. 실제로 사실은 윤동주 시인을 둘러싼 뭐 많은 역사적 그 아우라를 많이 담지는 않았어요. 이 영화가 사실. 일본에 유학을 갔고 유학 생활 중에 이제 고초를 겪고 그다음에 그 투옥 과정에서 이제 사망하신 거 아닙니까? 이제 그 일대기를 다룬 건데 대중들이 그거를 몰랐던 게 아니에요. 그냥 막연히 생각하면 네. 윤동주 시인을 모르는 사람이 어디 있고. 그렇죠. 도대체 영화로 뭘 만들겠다는 거야? 우리 다 아는 사람인데 이런 생각을 언뜻 하면 그래요. 아마도 다시 확인하고 싶었던 거고 영화를 통해서 대중들이 끊임없이 시도하는 것은 동일화예요. 자기 동일화. 나는 저 사람과 같은가? 아닌가? 근데 그 동주라는 어떤 그 영화를 보고 사람들이 느끼는 것, 어린 학생들을 포함해서 나이 드신 관객들이 느끼는 것은 아마도 내 안에 있는 윤동주 시인과 같은 그런 그 아주 영롱한 정신의 어떤 무엇? 그 정책? 이런 것들을 자기 안에서 발견하는 것 같아요. 나도 사실은 그런 게 있는데 이 사회를 살면서 이렇게 자꾸 때묻어서 안 보이는 것 뿐이고 우리 안에 저런 모습이 분명히 있다. 뭔가 지고지순한 가치를 위해서 몸을 던지는 그것이 사랑이 됐든 아니면 조국애가 됐든 아니면 시에 대한 열정이 됐든 뭔가 그런 부분이 내 안에도 분명히 존재한다는 것을 확인하는 거죠. 그게 아마 동주에 대한 그 영화 동주에 대한 그 관심을 매력 포인트였을 거다. 불러일으킨 촉발지였다고 저는 생각합니다. 올해 2월 17일에 개봉했고요. 강하늘, 박정민, 김인우, 최홍일 이런 배우들이 연기를 했고 이순익 감독 작품이었고요. 그렇죠. 여기에 이제 송몽규 시인이 이제 다시 재발굴된 거 아니에요? 바로 그 부분입니다. 제목은 동주예요. 윤동주 시인의 얘기만 나올 것 같지만 사실은 윤동주와 함께 송몽규라는 우리가 잘 몰랐던 어떤 인물이 주인공으로 같이 등장하는 거거든요. 자, 이 송몽규란 인물은 그럼 또 이 영화에서 어떻게 작용했는가? 노래 한 곡 듣고 우리 이 얘기를 또 풀어가 보죠. 어떤 노래? 여기 동주 OST 중에서 하나 골라볼까요? 강하늘이 굉장히 노래를 잘 불러요. 배우 강하늘이. 네. 그 친구는 사실 가수를 그 정도입니까? 하는 게 낫다 이러면 기분 나빠겠죠? 그건 기분 나빠. 가수도 할 수 있다. 아니 노래를 너무 잘해요. 아니 그러고 보니까 영화 세시봉에서도 강하늘 씨가 윤형주 역할 하면서 노래했었어요. 맞아요. 그 강하늘이 부르는 이제 윤동주 시인의 자화상이라는 시 있잖아요. 거기에 곡을 붙여서 만들었는데 이거 매력적입니다. 자, 직접 들어보시죠. 자화상. 김현정의 뉴스쇼 CBS 라디오와 함께하고 계십니다. 저는 퇴근길 시사잡기 정관용입니다.
김현정의 뉴스쇼 2부 제71주년 광복절 특집으로 영화로 보는 광복절 함께하고 계십니다. 영화평론가 오동진 씨와 함께하고 계시는데요. 조금 전에 들으신 곡은 영화 동주 가운데 자화상. 배우 강하늘 씨의 노래. 잘하네요. 잘하죠. 노래. 네. 강하늘. 이렇게 못 불러요, 웬만한 사람들. 그러니까 가수 정말 가수 뺨치게 부른 강하늘이 부른 자화상. 이 송몽규가 쉽게 말하면 윤동주 시인의 뺨을 친 사람이십니까. 왜냐하면 사촌지간이었고 시인이었고 그리고 어떻게 보면 등단도 먼저 한 거죠. 그렇죠. 근데 우리 역사에서 이제 송몽규 시인은 사라졌죠. 누군지 왜냐하면 몰라요. 시를 안 썼으니까. 안 썼으니까. 뭘 했냐면 독립운동을 했으니까. 그러면 정리를 좀 해보죠. 네. 그러니까 윤동주 시인을 우리는 최고라고 알고 있었는데 네. 오히려 영화를 보면 송몽규라는 사촌지간이 네. 친구인 셈이죠. 친구가 먼저 등단하고 그렇죠. 뭐든지 더 뛰어나고 윤동주 시인은 계속 열등감을 느끼면서 가는 거예요. 그런데 이제 중간 지점부터는 그 길, 삶의 노선은 좀 바뀐다고 생각해요. 영화도 이제 그 지점을 보여주는데요. 예. 송몽규 시인을 이준익 감독이 굳이 등장시킨 이유는 그러니까 그 모든 역사에서 그 개인과 전체가 어떻게 변증법적으로 얽히는가를 보여주고 싶었던 것 같아요. 사실은 투쟁만 할 수는 없잖아요. 그 안에서 사랑도 해야 되는데 또 사랑만 해서는 안 되는 거잖아요. 예. 또 역사의 그 현장에서 뭔가 몸바쳐 뭔가를 해야 되겠죠. 예. 그 두 가지의 지점에 서 있는 감성이 바로 송몽규와 윤동주라고 이준익 감독은 판단했던 것 같아요. 아하. 그래서 그 둘이 계속 영화 속에서 교합을 하는 것 자체가 사실은 과거에 그러니까 일제강점기 36년 속에서 사람들이 움직여왔던 모습과 같다는 거죠. 그 둘의 작은 우주를 통해서 사실은 36년이나 큰 우주를 보여주려고 했던 것 같아요. 이준익 감독은. 윤동주 시인이 아마 송몽규가 없었으면 윤동주가 되기 어려웠을 것이다. 이렇게 보는 거. 송몽규가 없었으면 윤동주도 없었을 거다? 네. 왜요? 왜냐하면 어떻게 보면 어린 시절부터 그러니까 삶의 멘토 같은 거였죠. 시를 잘 쓰는 사람이거나 노래를 잘하는 사람이거나 어쨌든 예술가. 그 윤동주 시인처럼 정말 하나부터 열까지 그 예술적 자질을 확 갖고 있는 이런 분들은 두 가지가 있어야 된다고 생각하는데요. 어렸을 때 멘토. 이게 친구가 됐든 스승이었든 멘토와 뮤즈가 있어야 되겠죠. 뮤즈? 네. 뮤즈라고 뭐라고 표현해야 돼요, 뮤즈는? 뭐 사랑하는 연인이거나. 대상. 네, 그 사랑의 예술의 감정. 혼을 불태울 수 있는 대상. 그렇죠. 그 끊임없이 그 영감을 자극하는. 해밍웨이는 그래서 4번 결혼했잖아요. 그렇게 되는 겁니까? 제가 그래서 글을 잘 쓰려고. 예술적으로 제가 발전이 없는 이유가 너무 한 사람에게 집착하셔서. 그렇죠. 네, 어쨌든 이 영화 속에서는 송몽규는 그런 삶의 멘토이자 정신적 그런 유대감을 갖고 있는 그런 동지이자 또 자기의 스승 같은 존재였던 거죠. 다만 그 엄혹하고 가혹했던 시절에 두 사람이 어떻게 변화할 것인가는 두 사람 다 사실은 아주 이른 나이에 타계했잖아요. 그 이후에 뭐 예를 들면 송몽규라는 시인이 시를 꺾고 독립운동을 했지만 변절했을지는 모르죠. 변절했을 수도 있겠죠. 윤동주 시인이 27살 그러니까 그때 그 어린 나이에 타계하지 않았다면 그 이후의 과정이 어땠을지 모르겠습니다. 그러나 그때까지는 두 사람의 그 관계가 사실은 두 사람 스스로들을 다 존재케 하는 서로 그런 역할을 하게 했다는 것이 이제 이준익 감독의 생각이었던 것 같습니다. 저는 잘 짚었다고 생각해요. 왜냐하면 윤동주 얘기만 하면 다큐멘터리가 되니까. 그러네요. 드라마가 있어야 되고 거기에 멘토와 뮤즈와 이런 관계를 막 넣는 얘기들이 필요했을 겁니다. 28의 삶을 마쳤습니다. 윤동주 씨. 그래서 더 안타깝고 더 애절하고. 이렇게 생각하시면 돼요. 예전에는요. 사람 나이가 60이 수명일 때는 20대 때 혁명했어요. 그러네요. 10대 때 뭐 철학을 논하고 세계관을 얘기하고 요즘은 나이 40이 돼도 철이 없어갖고 사람들이 수명이 느니까 저처럼 이제 50대가 돼도 막 예전에 얘기를 안 드리겠습니다. 저도 크게 다르지 않아서 얘기 안 드리겠습니다. 이때 27, 28살 때는 지금으로 따지면 윤동주 시인은 40, 50대의 정신적 에너지를 갖고 사시는 거예요. 맞습니다. 이준익 감독이 이런 얘기했어요. 어느 시대나 청춘은 있었고 청춘은 언제나 시대 때문에 아파왔다.
지금의 세대도 다르지 않을 거다 하면서 2016년의 청춘들에게 윤동주 시인, 송몽규 시인을 보여주면서 뭔가 느껴라. 네. 뭐 이런 것이기도 해요. 그 굉장히 중요한 화두를 던진 셈이라고 저는 생각합니다. 그래서 왜 우리가 지금 다시 윤동주인가, 예. 윤동주여야 하는가. 예. 그러니까 지켜야